हाँ जी, मैं हाँ दलेल भमरा। हर सोमवार की तरह अज भी मैं तुहाडे वास्ते सुनहरी यादां का प्रोग्राम लैके कांसी टीवी ते हाज़र होया हाँ। पहला तो सारे कांसी टीवी सुनने वालियां नूं, देखण वालियां नूं मेरे वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, सलाम, आदाब, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जाम्बो एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ जी, तो चलो पहला तो जो पहली गल है वह पहला कर लेने आपां। तो अज इस हफ्ते एक बड़े खुशी का दिन भी सीगा कि 2 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार नूं श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना दिवस सीगा, जो कि 1606 दे विच श्री अकाल तख्त की स्थापना हुई सी। साहिब जी 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा 1606 ईस्वी विच स्थापित की गई सी। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਬੰਗੜ ਜੀ ਔਰ ਛਿੰਦੋ ਕੌਰ ਬੰਗੜ ਜੀ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਬੂ ਜੀ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਬੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਦੋ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ हैप्पी 49th बर्थडे टू आशा जी, और इस नाल अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू हरपाल कुंदी जी। ये सन कुछ बर्थडेज। तो होर चलो हुण रंधावा जी जो टैलीफोन लाइन्स आ किरपा करके वो खोल दो, तो आप अगले प्रोग्राम वाल चलते हाँ। तो जिस तरह के ये जो प्रोग्राम सुनहरी यादां है, ये अपनियां सुनहरी यादां, पुरानियां यादां, चाहे अपने पिंडां दियां होण, चाहे शहरां दियां होण, चाहे फिर इत्थे आए दियां होण, और चाहे फिर किसी भी मुल्क दियां होण। मेरे वीर भैन भरा कई जो अफ्रीका तो आए हैं, वो भी जिस तरह के साडे तरसेम बंगड़ जी। हाँ जी, हेलो जी, तुसीं कौन बोलते हो, कित्थों बोलते हो? वेलकम है तुहाडा जी। हेलो, सत श्री अकाल, मैं मोहम्मद एजाज बोल रहा जी, इत्थों बर्मिंघम तो। हाँ जी आजाद साहब, की हाल है? ठीक हो? बस ठीक ही समझ लो। हाँ अच्छा, चलो जी, बहुत वधिया। हाँ जी, होर सुनाओ, की कहना चाहते हो आज? हेलो, हाँ जी, सुन रहे जी तुहानू सारे। मैं जरा एक गल करना चाहना, जरा तुसी शायद अज 5 जुलाई का दिन है। अज के दिन पाकिस्तान च 41 साल पहले जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ लाया सी। ते जनरल जियाउल हक जिहड़े ना ओरिजिनली जलंधर के रहने वाले सन। अच्छा जी। ते उन्हां दे वड्डे लड़के का नाम एजाजुल हक है, मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। हाँ जी। ते सन 39 जी पार्टियां हुई सी कि मुसलमान भी इज्जत करके पाकिस्तान आए सन। हाँ जी। ते मैनूं याद है जदों मैं मुल्तान पढ़ना सा, हाँ जी, ते साडे प्रोफैसर फार्माकोलॉजी दे फिजियोलॉजी दे भी जलंधर दे रहने वाले सन। अच्छा जी। पूरा पंजाब इक्को ही हुंदा सी पहले, मतलब हाँ जी, बिल्कुल जी। लुधियाना, जलंधर, डायलपुर, जी जी, जिन्होंने फैसलाबाद कहते हैं, ते सारा मतलब एक कल्ला ही पंजाब हुंदा सी। पंजाब वंडिया गया तो कई मुसलमान इधर आए, हिंदू सिख उधर चले गए। हाँ जी, काफ़ी इस तरह पंजाब से गड़बड़ हुई थी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। सन डॉक्टर आजाद साहब जो कि हर प्रोग्राम के हिस्सा लेंदे हो, सानू कोई ना कोई नवी चीज़ दस के जाते हैं। तो जिदा मैं दस रहा सीगा कि साडे जिदा कि उन्होंने तरसेम बंगड़ जी ब्रैडफोर्ड तो हैं, वो भी अफ्रीका तो आए हुए हैं। वो भी किसी वेले काफ़ी अपनिया अफ्रीका दियाँ यादां भी साडे नाल सांझियां करते हैं। इस तरह ये साडे गुरदेव भोगल जी भी, रविंदर बैंस जी, बख्शो रत्तू जी जो कि साउथ हॉल तो हैं, और
स्वर्ण दास जी साउथ हॉल तो और बाकी सारे जिन्ने भी साडे प्रोग्राम दे विच आउंदे ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ जो सुनहरी यादां है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ 6 ਵਜੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਛੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬੇੜਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜੀਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਲਵਾੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਕਾਢਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਬਿਲਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਚਰਨਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਮੀਚਾ ਖੇਲਣਾ ਨੱਠੇ ਭੱਜਣ ਫਿਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਗੇੜ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗੇੜ ਖੋਲਣ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗੇੜ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਪਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਘੋਲ ਮਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਰਿਆ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਨਸੀਬਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਬਸ ਮਗਰ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਦਿਲ ਦੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁਖਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁਖਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੁਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੋਠੇ ਹਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੰਬੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਉੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਬੁਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਧਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੋਊ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਰ। ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਰੀਏ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਕਮਲ ਨਾ ਖਿੜਦਾ, ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਕਮਲ ਨਾ ਖਿੜਦਾ, ਜੋ ਲੇਖੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਚੜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਰ। ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਲੀਏ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬਈਏ, ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬਈਏ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਨਾ ਦਾਰੂ ਕੋਈ, ਲੱਗਦੀ ਵਾਹੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੱਫੇ ਢੌਲੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੱਫੇ ਢੌਲੇ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਜਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਰ। ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਈ ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਲੀਏ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ।
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ, ਜੀ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਵੀ ਪਾਟਾ ਹੱਥੀਂ ਸੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਵੀ ਪਾਟਾ ਹੱਥੀਂ ਸੀਤਾ। ਟਾਂਕੇ ਟੋਪੇ ਲਾਲਾ ਥੱਕੇ, ਟਾਂਕੇ ਟੋਪੇ ਲਾਲਾ ਥੱਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਓਏ ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਹਾਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਕਈ, ਘਟੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਕਈ, ਘਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਹਿੰਦੇ। ਬਈ ਰੋਸ ਨਹੋਰਾ ਕਿਸਤੇ ਕਰੀਏ, ਰੋਸ ਨਹੋਰਾ ਕਿਸਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਲਕੀਰਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਓਏ ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਲੀਏ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਸਮਝ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਸਮਝ, ਗੇੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਆਇਆ ਸਮਝ, ਇਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸਮਝ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧਰ ਕੇ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧਰ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਗੁਰਮਤ ਕੰਨੀ ਧਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਹਮ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਸੋਧੋ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਸੋਧੋ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਬਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸਾਰ ਹੈ ਲੈਣੀ ਭੋਗਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸਾਰ ਹੈ ਲੈਣੀ ਭੋਗਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਓਏ ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਝੰਜਟ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਲੀਏ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਯਾਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਿਓ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਭਮਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਮਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 60 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 60 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਲੱਭੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੀਰਪੁਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਖਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਇਹ ਝੱਟ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਾਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਬਸ ਮਜ਼ੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪ ਬੀਤੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਵਾਹ ਉਹ ਬੁਢਾਪਿਆ। ਆਪ ਬੀਤੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਵਾਹ ਉਹ ਬੁਢਾਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਣਮੋਲ ਕੀਮਤੀ ਪਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਮਝ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਘਣ ਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ। ਜੀ ਇਹ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਲਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਧੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਧੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲੜਕੀ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰੀ। ਜੀ ਸਦਾ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੀ ਸਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੂਬ ਝਿੜਕੇ ਭਾਰੀ। ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਛੱਡਦੀ ਸਾਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਬਲ ਭਾਰੀ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੁੱਖ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਜੀ ਸਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਵਣ
ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕੀ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜੀ ਨਾਲੇ ਕਮਚੋੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਡੱਕਾ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਜੀ ਜੀ 1-2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨ ਲਤਾੜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪੋਚੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਚੋਟ ਕਰਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਤ ਪੀ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਪੇਟ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਆਧਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਬੜੇ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਬੜੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਿਓ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਤੌੜੀ ਚਾੜੀ ਜੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਖਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਕਾਰੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਂਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੀਤ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਾੜਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਬੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਜਨਾਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ ਕੀਤਾ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਭਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਂਭ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਸੱਜਣੋ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜਿਓਂ ਵੀ ਗਿਆ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰੀ ਬੁੜੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਸਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਮੰਗਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਭਾਰੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਝੂਟਦੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਝੂਟਦੇ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ
थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी वीर जी, बड़ा अच्छा लगा। स्वर्ण राही ते करणदीप जी, ये सन स्वर्णदास जी जो साउथ हॉल तो इन्होंने ये कविता सुनाई है मापियां ते, और बिल्कुल इन्होंने भी सही बयान किया। इन्होंने भी भोगल जी होना ने भी जो दसिया हैं कि ये हालात अजकल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक सारे बच्चे इदां दे हैं, कई बच्चे बड़े आग्याकारी भी हैं और जान देने नूं तैयार हैं, माँ बाप की कोई भी तकलीफ नहीं होण दिंदे, पर विचों जो थोड़े बहुते जो नलैक निकलते हैं वो फिर सारे जिन्ने भी हैं उन्होंने भी बैड नेम दे जाते हैं। तो चलो बड़ा अच्छा लगा, स्वर्णदास जी होना ने भी सुनाया तो, और गुरदेव सिंह भोगल जी होना ने भी सानू जो अपनी कविता सुनाई सी। तो इस नाल जो मेरे बच्चे वीर भैन भरा जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्होंने कोई ना कोई इन्हां विचों नसीहत मिलनी चाहिए है कि अपने माँ बाप की जिन्नी भी सेवा कर होंदी होवे करो, क्योंकि उन्होंने तुहाडी जन्म तो लैके कई चिर तक जिन्ना चिर तुसी आपो अपने पैरों ते खड़े नहीं हो गए उदों तक तुहाडी सेवा की, और तुहाडे आप करजे लैके आप मॉर्गेजिस लैके भी अपने घरां दे विच तुहानूं सुख दिता। और जिस तरह के राही होना ने, जिस तरह के स्वर्णदास जी होना ने दस्या कि पतीले ते पानी पा के भी उन्होंने भी रोटी की बुरकी ला के भी उन्होंने अपना गुजारा किया, पर बच्चों नूं बड़ा खुश रखा और उन्होंने हर एक मंग पूरी करने की कोशिश की। तो चलो तुसीं भी आओ, और जो स्टूडियो का नंबर स्क्रीन ते आ रहा है उसनूं घुमा के अपनियां सुनहरी यादां साडे नाल सांझियां करो। तो साढ़े टाइम तकरीबन 20 मिनट रहिंदे हैं, इस दे विच 2-4 कॉल्स आ सकदियां हैं। तो चलो हाँ जी, और इस नाल जो माँ बाप ते जदों गल चलदी है तो तुसी देख लो कि ये नैचुरली है कि माँ बाप नूं बच्चा जिन्ना भी मर्जी तंग करे, पर उन्होंने फिर भी ओदियां जो हेलो जी, हेलो गुड आफ्टरनून जी, वेलकम है तुहाडा कांसी टीवी। तुसीं कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो? मैं हरबंस साहब बोल रहा हूँ साउथ हाल तो। हाँ जी, वेलकम है जी तुहाडा पिंड चों। अज तुहाडियां मैं हुणे टेलीविजन लाया था, तुहाडियां गल्लां सुणियां। हाँ जी, राही जी तो पहला भी किसी ने अमीरपुरिया की गल की। हाँ जी, मैं भी जो इत्थे 1961 आया सी। अच्छा जी। ते जिस घर च असीं किराए ते रहिंदे सी, हाँ जी, उत्थे 2 जने अमीरपुरिया भी सी। हाँ जी, ते रोटियां दी सारी जनां ने औरतां तो हुंदियां नहीं सी, आप ही बनाउणियां पैंदियां सी। हाँ जी, अच्छा बड़े जवान सीगे मुंडे। हाँ जी, ते उन्हां रोटियां बनाउणियां। हाँ जी, ते असीं तां 1 या 2 बहुत खांदे पतलियां जिहियां। हाँ जी, उन्होंने जिहड़ी 1 रोटी हुंदी सी साडियां 3 रोटियां विच वड़ जांदियां सी। अच्छा जी। तो उन्हें 7-8 रोटियां कल्ले ने खानियां। हाँ जी, ते मैं उन्होंने पूछा भी तुसीं इन्हें किद्दां पचा लैंदे आ? हाँ जी, कहंदे बस साडी खुराक है कि इत्थे एक मोनो फैक्ट्री हुंदी सी सीमेंट दी, उत्थे वो काम करदे हुंदे सी, भार चुकदे सी, वो खा जांदे सी। हाँ जी, बड़े शरीफ आदमी सी, बहुत ही मिलनसार बंदे सीगे। हाँ जी, हाले भी कदे मैं कदे पछाणदे, दाढ़ी दूढ़ी रख ली उन्होंने, पर जे मैनूं पछाणना तो बड़े प्यार नाल मिलदे। हाँ जी। राही जी ने कविता सुनाई, बड़ी दुख भरी कविता सी जी जी, असलियत दिखाई है जिंदगी दी अपने लोगों की इत्थे। पर मैं एक गल कहनी चाहुंदा हां। हाँ जी, कि जिस जमाने च रह रहे हैं, अज के जमाने च, हाँ जी, साइंस का युग है जी जी, जे असी ये मान लीए कि असी अनपढ़ रह के खुश हैं, हाँ जी, तो गुजारा नहीं होने वाला। हाँ जी, क्योंकि विद्या का होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर मौके के हिसाब की विद्या का होना बहुत जरूरी है। जी जी। जी फाइनेंस की गल की है, जब अखीर जो भी रिश्ता ला लो, चाहे मां पुत का जो भी है, अखीर वो डिगदा फाइनेंस के उत्ते है। जी जी, किसी न किसी शक्ल दे विच। क्योंकि दुनिया बिना पैसे तो चलती नहीं, घर नहीं चलते, रिश्तेदारी नहीं चलती, खाना पीना जो भी है। जी जी। मैं कहूँगा कि ये जरा जिस लैवल से असी गल कर रहे हैं, जिस लैवल तो असी आए हैं और जिस लैवल का असी अपने बच्चे को पालिया, वो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। उन्होंने सोच जी साढ़े कभी मिल ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜਿਹੜੀ ਊਣਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਭਤ 'ਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਘਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੱਚੇ ਆ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ 15-16 ਜਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਭੋਗਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਈਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਂਜੀ ਕੁਆਂਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾਂ ਦਾ 3-4 ਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬਣਾਓ ਆਪ ਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਓ, ਮਕਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਲਰ ਅਗਰ ਆਵੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਾਂਸੀ TV ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰਜੈਗਲ ਭੰਗਰਾ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਬੈਸ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਭੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਟੇਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ 60 ਜਾਂ 50 70 ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੇਂਜ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੁੜੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਆ ਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਬੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਘੱਟ ਕੜਾ ਪਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਚੰਗੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ
ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। हाँ नेक्स्ट वीक ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੱਗੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5-4 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਸੀ TV 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਜੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਵਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਂਸੀ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ ਭਤੀਜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੈਡ ਸਦਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਸੀ TV ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦਲੇਲ ਭੰਮਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਭਾਓ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ ਐਸੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੋ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਔਰ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ
हमेशा ही मेरे भरे हाथ रखे और इन्हों हौसला देवे और परिवार नूं ये भाणा मनण दा बल बख्शे। तो चलो हुण साढ़े तकरीबन 2 मिनट ही रहिंदे हन। इन्हां 2 मिनटां दे विच मैं पहलां तां सारे कॉलर जिन्ने भी हैं उन्हां दा धन्नवाद करदा हाँ, उन जिन्हां ने भी इस विच हिस्सा पाया। और देखो कुदरती कोई गल ऐसी हुंदी है कि जिस टॉपिक तो जां पहला जां दूसरा कॉलर शुरू कर दिंदा है और वो सारे प्रोग्राम दे विच वो टॉपिक ही चलता है। और मेरे वीर उन्होंने एक टॉपिक शुरू किया सीगा माँ बाप ते, और सारे प्रोग्राम दे विच सारिਆਂ ने माँ बाप के टॉपिक ते ही गलबात की। और तरसेम बंगट जी उन्होंने अपने यारां दोस्तां ते की जो कि पहला इत्थे जदों आए सन, जो भी उन्हां दे नाल बीतियां किद्दां रहिंदे सन। और ये टापां तो मैनूं भी चेता आ गया कि साडे भी जो असीं इत्थे रहिंदे सी ते साडे भी नैक्सट डोर जो हुंदा सीगा उस घर विच कुछ पाकिस्तान तो कश्मीरपुर तो आए हुए कुछ सज्जन रहिंदे सन और वो भी अपने रोटी नूं टापां ही कहिंदे हुंदे सन। तो किसी वेले गल्लां बातां करदिआं ते उन्होंने कहणियां 2 टापां खा लियां 4 टापां खा लियां। तो पहला तो हुंदा सीगा भी कि ये टापां शायद कोई होर चीज़ होवेगी, मगरों पता लगा कि रोटियां नूं टापां कहंदे हन। तां हाँ जी, और कुछ गुड न्यूज़ ये है कि अज दी न्यूज़ के हिसाब दे नाल दस्सिया जांदा है कि 19 जुलाई तो बाद विच हो सकता है कि लॉकडाउन कंप्लीटली खोल दिता जाए और इस दे नाल कोई बंदिश नहीं होवेगी, पर ये अपने आप ते होवेगी। तुसीं आप जो सोशल डिस्टेंस रखना है, आपको अपना ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, तो फिर भी जदों ये लॉकडाउन जो बंद होगी तुसीं फिर भी अपना ख्याल रखना है। और वी हैव टू लिव विद इट, लर्न टू लिव विद दिस करोना वायरस। तो इन्ना ही मेरा प्रोग्राम दे कुछ तकरीबन 38-40 सैकंड ही रहिंदे हैं और इस विच एक बारी फिर मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा हाँ। तो मैंने उम्मीद है कि अगले हफ्ते भी इस तरह ही सोमवार नूं तुसीं सारे इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा लवोगे और ये प्रोग्राम बनता है तुहाडीआं कॉल्स दे नाल ही और मैं उन्हां सारे वीर कॉलरां दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ। तो चलो हुण प्रोग्राम दे इत्थे ही ख़त्म हो रहा है। अगले जो प्रजेंटर होणगे तुसीं उन्हां दा भी साथ इस तरह ही देना जिस तरह कि मेरा साथ दिता। तो सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ओके जी, सत श्री अकाल जी।